السلام علیکم. اس ٹائم ہم ورلڈ یوتھ سمٹ فار پیس 2016 7 دسمبر سے 12 دسمبر میں اسلام آباد میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ IHRC نے یوتھ سمٹ پہ ایک ایونٹ کروایا اور شناخت کروائی پورے پاکستان میں. اسی والے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد امین جو ورلڈ چیئرمین ہے. جی thank you Mansoor. World Youth Summit for Peace 2016 is going to be held in Pakistan. It's a continuation of the first World Youth Summit, which was held in New York under the auspices of the United Nations. But this time, the International Human Rights Commission taking the lead to host this conference in Pakistan. It's a world forum where the more than 80 countries are going to participate under the one roof, which never happened in the history of Pakistan. Moreover, the 9 former and present head of states are going to address this summit. پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے اور ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسے فورم کو ہولڈ کرنے جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے نوجوان لیڈر جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے امن کا پیغام پاکستان سے ریز کریں گے. اس میں انٹرنیشنل کلچرل شو بھی ہے, اس میں جو ہے وہ ایکسپو بھی ہے اور اس میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اور سکلز ظاہر کرنے کا پورا موقع ملے گا. اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بین الاقوامی نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے لیڈرشپ سکلز اور ایبلٹیز کا مظاہرہ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے ادارے کے لیے اور میرے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ایونٹ کو پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر شاہد امین صاحب, آپ ورلڈ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کے اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن سے ایفیلیٹڈ بھی ہے, یہ آپ کو آنر بھی حاصل ہے اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا آنر ہے. آپ نے بات کی پیس کی اور امن کی, تو اس میں 2 کوشچنس کروں گا. پہلے تو ایک ورلڈ پیس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ورلڈ پیس میں کیا ہو رہا ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے یوتھ کی اور جو دنیا ہے وہ کس اینگل سے دیکھ رہی ہے. اور دوسرا جو اینگل ہے وہ انڈیا پاکستان کا ہے کیونکہ ہماری نیبرنگ کنٹری ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر ہمارے نیبر سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے یا ان کے ہم سے اچھے ہوں گے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی, عوام کو وہ فائدے نہیں پہنچیں گے. تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ پیس کا جو کانسیپٹ ہے, جو اس کے بینیفٹس ہیں, جو عوام کو فائدے پہنچتے ہیں, اس کانسیپٹ کے تحت آپ دونوں نیشنز کو یا ورلڈ میں یہ کانسیپٹ اجاگر کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ ورلڈ کے متعلق بتائیے گا, اس کے بعد جو انڈیا پاکستان کا کانسیپٹ ہے پیس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ منصور, اس وقت پوری دنیا ایک ایسے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے کہ جہاں پر ہم امن کی بات تو کرتے ہیں لیکن امن کو سسٹینیبل بنانا جو ہے وہ نہیں چاہتے. لیکن اس کانفرنس سے ایک میسج جائے گا کہ نئی جنریشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی امن کے لیے کوشاں ہیں, نہ صرف کہ بین الاقوامی امن ان کی ترجیح ہے بلکہ ریجنل پیس ہو یا نیشنل لیول پر پیس ایکٹیویٹیز ہوں. تو یہ پیغام اکراس دا بورڈ ہر جگہ جائے گا. امن کی بات کرنے والے دنیا میں بہت ہیں اور جب یہی بات جو ہے وہ آپ کا نوجوان کرتا ہے, جب یہی بات آپ کا فنکار کرتا ہے, جب یہی بات آپ کا آرٹسٹ کرتا ہے, یہی بات آپ کا پلیئر کرتا ہے, سپورٹس مین کرتا ہے, تو اس کے میسج اور اس کی لفظ کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لفظ کی اہمیت بھی نہیں ہوتی سوسائٹی میں. تو یہ کانفرنس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک یونیفائیڈ میسج ڈیلیور کرے گی. نہ صرف یہ بلکہ یہ کانفرنس پاکستان اور انڈیا کو بھی ایک یونیفائیڈ میسج دے گی کہ امن ان دونوں ملکوں کی اور دونوں ملکوں کے عوام کی ضرورت بھی ہے. اور جو بھی اس کو ریئلائز نہیں کر رہا اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا مشترکہ بارڈر بھی ہے, تو انہیں اپنے بارڈر کو امن دینے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک لائن آف ایکشن کو تشکیل دیں گے اور بات کرنا شروع کریں گے.
अनफॉर्चुनेटली अनलकीली अमन की बात सारे करते हैं, लेकिन अमन की जो एफर्ट्स हैं अमन के लिए वो कदरे कम है। मेरा ख़्याल ये है कि दोनों तरफ से जो है वो इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह बढ़ना चाहिए कि उसमें टॉलरेंस भी हो, उसमें एक्सेप्टेंस भी हो, और उसमें इस बात की गुंजाइश भी मौजूद हो कि हम वाकई अमन के लिए मुखलिस हैं। अमीन साहब, थोड़ा मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन इससे हट के करूँगा, ज़ाहिर है रिलेटेड टू पीस ही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका, रशिया और चाइना के गिर्द घूमती है, वो उनको लीड करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, और हम जो थर्ड वर्ल्ड हैं वो उसको फॉलो करते हैं और हम उनके मुरूर में मिन्नत होते हैं। अभी जो करंटली प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं, ट्रम्प साहब जो USA के सदर मुंतखब हुए हैं, उसी के बाद बिल्कुल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी यूरोप में, उनसे थोड़े इख्तलाफात नज़र आए हैं, और उसको क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने कुछ चीज़ों पे सोचने का गौर किया, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी हैं जो पॉजिटिव नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी कि नहीं होंगी? मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक कामयाब प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं। हमें परसेप्शन जो है वो उस अंदाज से नहीं लेना चाहिए कि स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। जब आप जानते हैं कि जब एक टाइम पीरियड होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो उसमें तो एलिगेशन, स्टेटमेंट्स एक पेंडोरा बॉक्स होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें लेट द डोनाल्ड ट्रंप वर्क एज एन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर करेंगे। बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर इसलिए करेंगे कि मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। थैंक यू शाहिद अमीन साहब, आपने बहुत अच्छा डॉज दिया और निकल गए। मैं क्लाइमेट की बात कर रहा था। एनी हाउ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और हमारे यहाँ गेस्ट हैं कराची में। इससे पहले जो आपने इवेंट कराया इसके प्रमोशन के लिए, वो कहाँ करवाया? इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद तमाम डिप्लोमेट्स ने शरीक हुए, और उन्होंने बड़े खुश दिली के साथ इस इनिशिएटिव को कबूल किया। पाकिस्तान में मौजूद तमाम सफारतखार इस बात के मुंतज़र हैं कि जिस दिन इस कॉन्फ्रेंस का इनाग्रल हो, और वो भी इसमें अपना पार्ट अदा करें। बड़े खुशी की बात यह कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की नज़रें इस समिट पर लगी हुई हैं। यानी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की तो लगी हुई है, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन और प्राइवेट सेक्टर आपको कहाँ तक प्रमोट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट कोऑपरेशन अपनी प्रोवाइड कर रही है जिस हद तक उनके लिए मुमकिन है। मैं समझता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट मौजूद होगी, ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई बैनुल अक़वामी इवेंट उसके मुल्क में हो, और उन हालात में हो जिन हालात में पूरी दुनिया जो है वो तनकीद का निशाना बना रही हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ऐसी कोई मुश्किलात नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है कि प्राइवेट सेक्टर और हमारा जो है वो इंडस्ट्री या हमारे लोग जो हैं वो इसको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस आएगी तो वो भी ज़रूर किया करेंगे। थैंक यू शाहिद अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का और कीमती टाइम का। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पीस के मिस्टर लैम की जो हैं वो स्पेशल एडवाइज़र फॉर यूनाइटेड नेशन हैं। उनसे मेरी इसी टॉपिक पे डिस्कशन हुई कि स्पोर्ट्स का क्या रोल है और वो किस तरह स्पोर्ट्स में पीस ला सकता है। उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान से स्टार्ट किया कि नहीं किया। वहाँ आके वो खामोश हो गए। यकीनन जो मुल्क हालात में रहते हैं, दहशत गर्दी में रहते हैं, उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी की साथ साथ आवाम पे भी पड़ता है। यकीनन वो हम दौर गुजार चुके हैं, और मेरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो ये इवेंट करा रही है, इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, और जो परसेप्शन है पाकिस्तान के मुतल्लिक यहाँ इस किस्म के हालात हैं, स्पोर्ट्स वापस आएगी, कल्चर वापस आएगा। यही वो लोग हैं जो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।